Questions and answers on the seals. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, March 24th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. ముద్దుల మీద ప్రశ్నలు మరియు జవాబులు. సహోదరు విలియం మ్యారియన్ బ్రహాం గారి ద్వారా ఇయ్యబడిన ఈ వర్తమానము అమెరికా దేశంలోని ఇండియానా రాష్ట్రంలో గల జెఫర్సన్విల్ పట్టణంలోనున్న బ్రహాం టాబర్నకల్ నందు 1963 సంవత్సరము మార్చి 24వ తేదీన ప్రసంగించబడినది. Yea, I say unto thee, take guard over thine heart this day. Search thine heart, O man, and let thy Maker search thy thoughts too. For know thee this day that I will reveal unto thee things that thou hast never dreamed before. So search thine heart, and trim thy lamps, and be sure that thou hast oil in thy vessel. For know thee that if thou hast no oil, thine ox shall be in vain. But this day I give unto thee another opportunity that thou mayest get oil into thy vessel. Never bless you, Lord. Our Heavenly Father, we are indeed grateful for this time that we can fellowship again around the Word of God in the presence of God. మా పరలోకపు తండ్రి, దేవుని యొక్క సన్నిధానములో మల్లాని యొక్క వాక్యముతో మేము సహవాసం చేయుచున్నందుకు ఈ సమయం కొరకై మేమెంతగానో కృతజ్ఞులమై ఉంటున్నాము. We're so thankful that you're with us this morning to help us and to bless us. We ask forgiveness of our sins, that our lamps might be filled with oil and trimmed and burning, that you would use us now to honor your great name, for we asked it in the name of the beloved Son of God, Jesus Christ. Amen. ఈ ఉదయవేళ మాతో ఉండి మమ్ము ఆశీర్వదించగలందులకు నీవు మాతో ఉన్నందుకు మేమెంతో కృతజ్ఞులమై ఉంటున్నాము. మా యొక్క దీపములు నూనెతో నింపబడి శుభ్రపరచబడి మండుచున్నటు కొరకై మా పాపములకు క్షమాపణ కోరుచున్నాము. తద్వారా నీ ఘనమైన నామ ఘనత కొరకు మమ్ములను వాడుకుందురు కాక. మేము దీనిని దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రియమైన నామమున అడుగుచున్నాము. ఆమేన్. కూర్చొనవచ్చును. Just coming in when I heard that message go forth. So it's true that we need to keep our lamps filled. Keep our, as you burn, you can't go on what you have done now. See? ఆ వర్తమానము బయలు వెళ్ళినప్పుడు నేనప్పుడే లోపలికి వస్తున్నాను. కనుక మన యొక్క దీపములను నింపుకొనవలసి ఉన్నదని అన్నది ఇది వాస్తవము. మీకు తెలుసా,
మీరు వెలుగుచుండగా మీరు చేసిన దానితో ముందుకు వెళ్ళలేరు. చూశారా? Because fire burning out of oil makes a carbon. So that's the reason of trimming of have your lamps trimmed, because the carbon on top of the wick. ఎందుకనగా నిప్పు నూనె వలన మండుచున్నప్పుడు మసి పట్టుతుంది. కాబట్టి మీ దీపములు పరిశుభ్రం చేయవలెను. ఎందుకనగా వత్తి మీద మసి పట్టినది. Many of you people about my age, we used to use the coal oil lamp. They get a carbon on top where it burned, and therefore it would interfere with the light, so you must keep all the carbon trimmed off, and that we might press on forward towards the mark of the high calling in Christ. నా వయసులో ఉన్న మీలో చాలామంది మనం బొగ్గు నూనె దీపమును వాడేవారము. చూశారా? అదెక్కడ మండుతుందో అక్కడ చివరన మసి వచ్చేది. అందుచేత వెలుగును రానిచ్చేది కాదు. కనుక మసినంతా నీవు తుడవలసి ఉంటుంది. అది ముందుకు సాగులాగున క్రీస్తునందు ఉన్నత పిలుపుకు గురి వద్దకు. Now it's a great, beautiful morning outside and in. Amen. As this Easter season is approaching now, and we're now coming up to the last seal tonight, the Lord willing. ఇప్పుడు ఇది ఒక గంభీరమైన అందమైన ఉదయవేళ. లోపట బయట ఈ ఈస్టరు సమీపిస్తుండగా మరియు ఈ రాత్రి ప్రభు చిత్తమైతే మనం చివరి ముద్రకు వస్తున్నాము. And it's a very mysterious seal, very, very, because it's not even mentioned in the Scriptures. No word, no symbols, anything to hold on to. It's got to come right direct from heaven. మరియు ఇది ఒక చాలా మర్మమైన ముద్ర. చాలా ఎందుకనగా అది చివరికది ఎక్కడ కూడా లేఖనములో ఎలాంటి సూచనలతో గాని గుర్తించబడలేదు. అది నేరుగా పరలోకము నుండి రావాల్సి ఉన్నది. And it's a kind of a straining hour for me. It has been all week. This is my 8th day in a room, and I noticed in here many in these requests I had to kind of pick out. మరియు అది ఒక విధమైన అలసట సమయము నాకు. అది వారమంతా ఇది నాకు. గదిలో 8వ రోజు అనేకమైన ఈ చిన్న విన్నపాలలో నేనిక్కడ గమనించినది నేను ఏరుకొనవలసినది. Many of them that was wanting interviews. I love that. I'd like to give that now. See, but I can't right now, because you understand that the whole what we're trying to do now is find the revelation of the will of the Lord. You see, and then when you have the interview, then it pulls you off over onto another side of something else. See? అక్కడ అనేక మంది కలవాలని కోరుచున్నారు, మరియు నేనది అభిమానిస్తున్నాను. ఇప్పుడే నేనది ఇవ్వవలనని ఇష్టపడుతున్నాను. చూశారా? అయితే ఇప్పుడు నేనది చేయలేను. ఎందుకనగా మీరు గ్రహించగలరు, ఇప్పుడు మనము చేయు ప్రయత్నమంతా ప్రభు యొక్క చిత్తమును గుర్చిన బయలుపాటును ఇప్పుడు కనుగొంటే. చూశారా? కనుక మీతో సమాలోచన జరిగినలా అది మిమ్మల్ని లాగివేయును, మరొక దాని వైపునకు లాగివేయును. అవును. And like in prayer for the sick, that's altogether different. It's visions and things. You study different, and you're anointed different. మరియు తర్వాత రోగుల కొరకు ప్రార్థించడం వలె అదంత వ్యత్యాసం. మీరు అది దర్శనములు మరియు విషయాలు మీరు వేరే విధంగా చదివారు, మరియు మీరు వేరే విధంగా అభిషేకింపబడ్డారు. It's like as the Bible said there, a tree that's planted by the rivers of water. Rivers of water. See? Same water, but there's an outlet comes this way, and this way. Depends on what outlet. It's the same spirit. అది బైబిల్ ఆ విధంగా చెప్పినట్లుంటుంది. ఒక వృక్షము
నీటి కాలువల వెంట నాటినట్లుంటుంది. నీటి కాలువలు చూశారా, ఒక్కటే నీరు. అయితే నీరు ఈ ప్రక్క నుండి ఈ ప్రక్క నుండి ఈ ప్రక్క నుండి బయటికి వచ్చును. ఏ ప్రక్క నుండి వచ్చున్నది దానిపై ఆధారపడి ఉన్నది. అది ఒకే ఆత్మ. Paul, 1 Corinthians 12, did the same thing. Talk about there's many gifts, but it's the same Spirit. So you see, if you're working like with one thing, then be changed to come over to this other thing over here, you know what I mean. పౌలు 1 కొరింథీ 12 అదే చేస్తుంది. దానిని గూర్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అతడు. చాలా వరములున్నవి, అయితే అది ఒకే ఆత్మ. కాబట్టి మీరు చూడండి, ఒక వస్తువు వలె మీరు పనిచేస్తున్నట్లుగా తర్వాత ఎక్కడ ఈ కార్యమునకు వస్తారు. నా భావమేదో అర్థమైందా? You study down that line, you get the people, and now their hearts are all set. What is these seals? Their attention. What is it? Night by night, when I come in here, there's such a tension till I have to talk about something else. Just kind of get it quiet, and you see, and then till the Holy Spirit breaks forth the seal. మీరు ఆ వర్షను చదువుతారు, ప్రజలను చేరుతారు. మరిప్పుడు వారి హృదయాలు స్థిరపడి ఉన్నవి. ఈ ముద్రలు ఏమిటి? వారి యొక్క దృష్టి అంతా దానిమీదనేనున్నది. ఇదేంటి? రాత్రి వెంబడి రాత్రి నేనిక్కడికి వచ్చినప్పటికీ ఎంతో ఉద్రిక్తతో ఉన్నారు. నేనొకటి మాట్లాడు వరకు, దాని నిలుపు చేయ వరకు, తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ ముద్రను విప్పు వరకు. And I have to each night like that. Then when you change that to healing or something, see, the people's all set on one thing. You can't hardly change it back to the other right away. మరియు తర్వాత ప్రతి రాత్రి అలాగే, తర్వాత దానిని స్వస్థతకు మరో దానికి మార్చినేలా ప్రజలు ఒకే దాని మీద కేంద్రీకృతమై ఉంటారు. మీరు దాన్ని వేరొక దాని వైపునకు మార్చుట అంత సులభము కాదు. And then also knowing that right among you things are happening. See, that I know you don't see it. See, I'm just positive you don't see it. See? And you say, Brother Branham, that's a hard thing for you to say that. I know it is. మరియు తర్వాత ఇంకా ఈ మధ్య కార్యములు జరుగుచున్నవి. చూడండి, నేను నాకు తెలుసు, మీరు నాకు తెలుసు, మీరది చూడరు, మీరు దాన్ని చూడలేరని నాకు నిశ్చయంగా తెలుసు. మీరంటారు, సహోదర బ్రహ్యాం, నీవు దాన్ని చెప్పుట కఠినమైన విషయం, అది ఆ విధంగా ఉండునని నాకు తెలుసు. Well, look, let me just say this now. I suppose this is just tapes for ourselves and so forth. But let me say this, see, that you don't get it, see, and you're not supposed to get it. So don't try to interpret anything. See? Don't try to put your interpretation to it. You only get further away. అయితే చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని చెప్పనివ్వండి. ఈ టేపులు మనకు మాత్రమే నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే ఇది చెప్పనివ్వండి. అది మీరు చేయరు, మీరది పొందుకోరు. చూడండి, మీరు దాన్ని పొందుకోనక్కర్లేదు. దేనిని అనువాదము చేయవద్దు. చూశారా, మీ యొక్క అనువాదాన్ని దానిమీద పెట్టవద్దు. నీవు దానికి దూరంగా వెళ్తావు. Just to take my advice, if you believe me now, if God has given me favor in your sight, and you know that them revelations and things, I've been here with you a long time, and it's always been right. And now to double prove it right, it hooks right in with the Word. See? So you know it's thus saith the Lord. It's exactly. See, it's proved to you. నా సలహా తీసుకో. నీవిప్పుడు నన్ను నమ్మినట్లయితే నీ దృష్టిలో దేవుడు నాకు దయచేయగలుగు చేసినడెలా. మీకు తెలుసా, ఆ ప్రత్యక్షతలు మరియు సంగతులు నేను మీతో చాలా కాలం నుండి ఉన్నాను. అదెల్లప్పుడూ నిజం. దాన్ని రెండంతలుగా రుజువు చేయుటకుగాను అది వాక్యంతో జతపరచబడి ఉన్నది. చూశారా, కాబట్టి ఇది యెహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు అనేది. అది ఖచ్చితం. అవునా, అది మీకు నిరూపించబడి ఉన్నది. Now, take my advice as your brother. Don't put your own interpretation of anything. You just go on and live a good Christian life. Because you'll only wind yourself away from the real thing when you do it. See? You'll only wind your way away from the thing.
ఇప్పుడు మీ యొక్క సహోదరునిగా నా సలహా తీసుకోండి. దేనికి కూడా మీ యొక్క సొంత అనువాదాన్ని పెట్టవద్దు. మీరు వెళ్ళుచు మంచి క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవించండి. కారణం, మీరు అది చేస్తే మీకు మీరే నిజమైన దాని నుండి దూరమవుతారు. అవునా? మీరు అసలు విషయం నుండి దూరమవుతారు. And all of you are conscious and knows that there's something mysterious happening. And it is happening. And I know what it is. Now, I'm not saying that. It's the grace of God that lets me know that what it is. It's something that's tremendous. మరియు మీరందరూ దాన్ని గూర్చి తెలిసిన వారై అక్కడ ఏదో మర్మమైన విషయము జరగనై ఉన్నదని మీరెరుగుదురు. మరియు అది జరుగుచున్నది. మరియు అదేంటో నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు నేను అది మాత్రమే చెప్పుట కాదు. అదేమయ్యున్నది నేనెరుగుటకు అది దేవుని కృపయే. అది ఒక భీకరమైన కార్యము. And it's gone right now, and there's not a way in the world for you to see it. And it's, but so help me with this Bible in my hand. I know what it is. It's been told you before. So just don't try to put any interpretation, but just believe me as your brother. See, we're living in a great hour. మరియు అది ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయినది. లోకంలో నీవు అది చూచుటకు లోకములో మార్గం లేదు. మరియు అయితే నాకు సహాయపడినది ఈ బైబిల్ గ్రంథము నా చేతిలో ఉండగా అదేమిటని నాకు తెలుసు. ఇంతకు ముందే అది మీకు చెప్పబడినది. కాబట్టి ఇలాంటి అనువాదాన్ని పెట్టవద్దు. నా సహోదరుడా, నన్ను నమ్ము. చూశారా, మనము గంభీరమైన సమయంలో నివసించుచున్నాము. We're living in a time where you just be real humble, be a Christian, and try to live for God and live honest with your fellow man, and love those who don't love you. Don't try to make any deceit. You only make it a mysterious something and mess the real program of God up. See? ఇప్పుడు మీరు నిజముగా దీనులై క్రైస్తవులుగా ఉండి దేవుని కొరకు జీవించుటకై ప్రయత్నించుడి. సాటి మనుషులతో నమ్మకంగా బ్రతకండి. మిమ్మల్ని ప్రేమించని వారిని ప్రేమించుడి. ఏదైనా చేటుకు ప్రయత్నించవద్దు. మీరు చూస్తున్నారా, ఒక మర్మమైన దానిగా మీరది చేస్తున్నారు. దేవుని యొక్క నిజమైన పథకమును చెరిపివేయుచున్నారు. అవునా? Yesterday afternoon something happened in my room. And I'll never be able to leave it, you see. And so and about 2 weeks ago something happened. I'll never be able, as long as I live on this earth, I'll never be able to get away from it, see. నిన్న మధ్యాహ్నం ఒకటి నా గదిలో జరిగినది. నేనది వదలలేకున్నాను. చూశారా, సుమారు 2 వారాల క్రితము ఒకటి జరిగినది. భూమి మీద నేనున్నంత కాలము దాని నుండి నేను బయటకు వెళ్ళలేను. చూశారా? And but the church, you're not supposed to know these things, so don't put no interpretation to anything. See, you just go ahead and just remember what you're told, live a Christian life, go to your church. కాబట్టి మరియు సంఘము ఈ విషయాలు ముందుగా తెలుసుకుంటకు మీరు ముందుగా నిర్ణయింపబడకపోవచ్చును. కాబట్టి దేనికి కూడా ఎలాంటి అనువాదం పెట్టవద్దు. చూశారా, మీరు ముందుకు సాగి వెళ్ళండి. మీకేమి చెప్పబడిందో అది జ్ఞప్తించుకోండి. క్రైస్తవ జీవితం జీవించండి. మీరు ఆలయానికి వెళ్ళండి. Be a real light wherever you are, and just burn for Christ and tell the people that how you love Him, and just let your testimony be with love all the time with the people. See? మీరెక్కడ ఉన్నారో అక్కడ నిజమైన వెలుగుగా ఉండండి. క్రీస్తు కొరకు ప్రకాశిస్తూ మీరు ఆయనను ఎలాగూ ప్రేమిస్తున్నారో అది ప్రజలకు తెలియచేయనీయండి. మరియు మీ యొక్క సాక్ష్యము ప్రజలతో నిరంతరము ప్రేమతో ఉండును కాక. చూశారా? Because if you don't, you twist yourself out into something there, and then you're off a beaten track. See, every time you've tried to do it, you've done that. See, so just don't try to make no interpretation. ఎందుకనగా మీరు ఆ విధంగా ఉన్ననేలా మీరు అక్కడ మరేదో కార్యములోకి వెళ్లి దారి తప్పుతారు. తరువాత మీరు సగం పై దారికి ఉంటారు. చూస్తున్నారా? మీరు చేటుకు ప్రయత్నించినప్పుడెల్లా మీరది చేస్తారు. చూశారా? కాబట్టి వద్దు, ఎలాంటి అనువాదము చేటుకు ప్రయత్నము చేయవద్దు. And especially tonight,
when that seal becomes up in front of you. See? Just don't try to interpret it. You just go ahead and just be humble and go right on with the same plain message. మరియు ప్రత్యేకించి ఈ రాత్రి ఆ ముద్ర తెరవబట్టుకు మీ ముందున్నప్పుడు చూశారా, దాని అనువాదం చేయుటకు ప్రయత్నము చేయవద్దు. మీరు ముందుకు సాగుడి, దీన మనస్కులయుండుడి, మరియు తేటగానున్న అదే వర్తమానంతో ముందుకు సాగండి. Now you say, Brother Branham, is that we being the Church of the Living God, shouldn't we? Well, as I was trying, look here. I want to say, well, why can't I? I ought to have, no, I don't. ఇప్పుడు మీరు చెప్తారు, సహోదర బ్రహ్యాం, మేము జీవము గల దేవుని సంఘము, మేము చేయకూడదా? సరే, నేను ప్రయత్నిస్తుండగా ఇటు చూడు, నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటావు. సరే, నేనెందుకు చేయకూడదు? నేను చేయవలసి ఉన్నది. కాదు, ఇప్పుడు కాదు. Remember, I'm saying this for your good. See, I'm saying this so that you'll understand. If you believe me, now listen to what I tell you. See? జ్ఞప్తించుకోండి, నేనేది మీ క్షేమం కొరకు చెప్తున్నాను. చూశారా, మీరు అర్థం చేసుకుంటానికి నేనేది చెప్తున్నాను. మీరు నన్ను నమ్మినట్లయితే ఇప్పుడు నేనేమి మీకు చెప్తున్నానో ఆలకించుడి. చూశారా, చూశారా. Now here's a post, and we'll call that a listening post. See, and in it's got radio. See, and there's warnings and things can be done, like a sword in your hand. See, it can pick from the evil or pick from only as it gets its message. See? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్తంభం ఉన్నది. దానిని మనము వినున్నటువంటి స్తంభం అందాము. మరియు రేడియో ఉన్నది. మరియు అక్కడ హెచ్చరికలు మొదలైనవి వస్తుంటవి. మీ చేతిలో ఖడ్గం వల్లే చెడు నుండో లేక అది వాటి వర్తమానమును పొందుకును. చూశారా. But now, for instance, to the ordinary man, there's been so much cults and clans rise up over little outpourings of the Spirit until people gets all worked up in a bunch of stuff, go out and start another little move and think. See, you don't want to do that now. See, now just remember, just stay the way you are. ఇప్పుడు ఉదాహరణగా సాధారణ మానవునికి భక్తి భావాలు లేచినవి, చిన్న ఆత్మ కృమ్మరింపులు కలుగుచున్నవి. ఎంతవరకనగా జనులు వీటి వలన కదిలింపబడి ఉద్రేకానికి లోనై వెళ్లిపోయి చిన్న చిన్న ఉద్యమములు చాపిస్తున్నారు. మీకు తెలుసా విషయం? చూశారా. ఇప్పుడు మీరది చేయనవసరం లేదు. చూడండి, గుర్తుంచుకోండి, మీ మార్గములోనే ఉండండి. మరియు మీరంటారు, భలే, ప్రభు చూపించాడు. కాదు, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. చూశారా. Okay, let me show you something. See? Did you know there's 10,000s of voices in this room right now? Yeah. Literally voices of people that's coming through the electronic waves of radio. ఇటు చూడండి, ఒక దానిని చూపించనివ్వండి. చూడండి, 10,000 స్వరాలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నవి అని మీకు తెలుసా? అక్షరార్థంగా ప్రజల యొక్క స్వరములు రేడియో విద్యుత్ తరంగముల ద్వారా బయటకు వచ్చుచున్నవి. Why don't you hear them? Their voices. Is that right? Right. They're waving right through here now. There's people's forms and bodies moving right through this room now. Right. Hallelujah. Is that right? Amen. Well, why don't you see them? వాటిని మీరెందుకు వినకూడదు? అవి స్వరాలు. అవును, ఇప్పుడు ఇక్కడ అవి కదిలిపోవచ్చున్నవి. సరే, అక్కడ ప్రజల రూపములో దేహములుగా ఈ గదిలో గుండా కదలుచున్నవి. అవునది నిజమేనా? మరి మీరెందుకు వాటిని చూడకూడదు? చూశారా. They're here. Actual voices, like my voice. Well, why don't you hear it? See,
It's got to strike something first That's right. to reveal it. That's right. See? Now you understand? అవి ఇక్కడ ఉన్నవి. అవి మాదిరిగా వాస్తవమైన స్వరాలే. సరే, ఎందుకని మీరు వినరు? అవునా, అది బయలుపరచుటకు మొదట ఒక దానిని తాకవలేను. అవునా, మీరు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారా? I just don't interpret nothing. If God wants you anything, He'll send it to you. See? So just be real solid now. Hold still. Something has happened. And now, just be real. You understand what I mean, don't you? ఇప్పుడు దేనిని అనువాదము చేయవద్దు. ఒకటి మీరు తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరినట్లయితే ఆయన దాన్ని మీ యొద్దకు పంపుతాడు. చూశారా? కాబట్టి స్థిరంగా నిజంగా ఉండండి. గట్టిగా పట్టుకోండి. ఒకటి జరిగినది. మరియు నిజంగా నా భావమేదో మీరు అర్థం చేసుకున్నారా లేదా? And just don't try to make yourself odd to be a Christian, because you take yourself away from God. And you if you can understand it, this is that third pull. You should have caught that the other day. మరియు క్రైస్తవుడిగా ఉండటానికి నిన్ను నీవు వింతగా చేసుకునవద్దు. ఎందుకనగా దేవుని యొద్ద నుండి మీకు మీరే దూరమవుతారు. మరియు మీరు అది మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఇది ఆ మూడవ లాగుడు. చూశారా? మీరు గత దినమున మీరు దాన్ని పట్టుకొందురు. చూశారా? So then, just remember, there'll be no impersonation like there was in the other two. And so that's as far as you should know. I just remember that you see now there's something taking place in this room, and there's something here. కాబట్టి అటు తర్వాత జ్ఞప్తించుకోండి, మిగతా రెంటికి ఉన్నట్లు ఎలాంటి అనుకరణ దానికి ఉండదు. చూశారా? కాబట్టి అది నీవు ఎరిగినంత వరకు మీరు చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు ఈ గదిలో ఒక కార్యం జరుగుతుంది మరియు ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నది. There's actually in this room angels. Amen. The voice of God. Amen. But how do you can't, if you can't hear the natural voice without something to stand out, how are you going to hear the spiritual voice? అక్కడ వాస్తవంగా ఈ గదిలో దూతలు దేవుని యొక్క స్వరము ఉన్నది. చూశారా? అయితే నీవెలాగూ నీవు వినలేవు. స్వాభావిక స్వరమును దాన్ని బయటికి పంపునటువంటి ఒక స్థానము లేకుండా నీవు వినలేని ఎడల మరి ఏ విధముగా ఆత్మీయ స్వరమును వినగలుగుతావు? You might make believe that somebody's singing this certain song that might not even be there. See? But when it actually strikes the crystal that it's supposed to strike, then it gives a true interpretation and vindicates it by showing the picture. See what I mean? ఇప్పుడు ఈ ఫలానా పాటను ఒకరు పాడుచున్నారని ఒకరు మీకు చెప్పొచ్చును. వారు అక్కడ ఉండకపోవచ్చును. చూశారా? అయితే అది వాస్తవముగా ఆ క్రిస్టాలను సాధనమును తాకినప్పుడు అది నిజమైన అర్థమును ఇచ్చును మరియు బొమ్మను చూపడం ద్వారా రుజువుపరచును. నా భావమేదో మీకు అర్థమైందా? Now the Spirit of God, when He speaks through the true Word, it vindicates itself to show itself that it's right. You understand now? All right. Now let's pray just again. ఇప్పుడు దేవుని ఆత్మ నిజమైన వాక్యము ద్వారా మాట్లాడినప్పుడు దానికదే రుజువుపరచును. అది నిజమని దానికదే చూపించుట కొరకు. ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకున్నారా? సరే, ఇప్పుడు మరలా ప్రార్థించుకుందాము. Heavenly Father, we're about to open the lids of this book and as a physical part of trying to give back to what you have opened to us in the spiritual realm. And now I pray, God, that you'll help me to give the right interpretation to these questions, that it might be said that they're to help the people. They are to give them understanding. పరలోకపు తండ్రి, మేము ఈ గ్రంథం యొక్క మూతలను తెరవబోచున్నాము. నీవు ఆత్మీయ మండలపు సంగతులను మాకు తెరచి ఇచ్చిన విధముగా
శరీరరీత్యా దీనిని మేము తెరచిచ్చుటకు ప్రయత్నిస్తుండగా ఆ కార్యం మాకు అనుగ్రహించుము. మరియు దేవా, ఈ ప్రశ్నలకు సరి అయిన అనువాదం ఇచ్చుటకు నీవు నాకు సహాయం చేయమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. అది ఈ విధముగా చెప్పబడవచ్చు: అవి ప్రజలకు ఉపయుక్తములవుతున్నవని, అవి వారికి భావాన్ని ఇస్తున్నవి. And I pray that you'll give to me understanding that I might send it out to your people, that they might have understanding, that together we might live to the glory and honor of God. Through Jesus Christ's name, amen. అవి నీ ప్రజలకు నేను పంపునట్లుగాను, తద్వారా వారది గ్రహించినట్లుగాను, తద్వారా మేము కలిసి నీ మహిమాఘనతల కొరకు జీవించినట్లుగాను వారికి గ్రాహ్యమగునట్లుగా చేయము. యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమేన్. Now, I just want to say that, and I thought this thing here control those tapes, but it doesn't. See, and this is a desk light, and I thought the tape control used to be here, but I was told that just to make motion to the brethren in the room there, the recording room, and they'd know when to stop tapes and when not. ఇప్పుడు అది నేను చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. మరియు ఇక్కడున్న ఇది ఆ టేపులను స్వాధీనమందుంచుకున్నదని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే అది కాదు. మరియు ఇది బల్ల వెలుతురు. టేపును అదుపు చేయు పరికరము ఇక్కడ ఉండేది. అయితే రికార్డు చేయు గదిలోనున్న సహోదరులకు నేను గుర్తు చేయాలని చెప్పారు. ఎప్పుడు నిలుపు చేయవలనో, ఎప్పుడు నిలుపు చేయకూడదో తెలుసుకుంటారు. See, the tapes has a worldwide ministry everywhere. See, everywhere it goes in all kind of languages and everything. So there's things that we'd say right here we wouldn't say somewhere else. You see, that's the reason it would stop it. చూడండి, టేపులు ప్రతి చోట, చూడండి, ప్రతి ఒక్క చోట ప్రపంచవ్యాప్త పరిచర్య, అన్ని రకములైన భాషల్లోనికి అవి వెళ్తున్నవి. కాబట్టి బయట కొన్ని చోట్ల చెప్పలేని విషయాలు ఇక్కడ చెప్తాం. అవునా? ఆ కారణము చేత మనము అది నిలుపు చేస్తాము. Now, answering questions is quite a thing. So, in answer to this, most of the questions outside of, now everyone, some of them don't even pertain to the message at all, but I'm going to, or the seals at all, but I'm going to try to answer them. ఇప్పుడు ప్రశ్నలకు జవాబిచ్చుట ఒక ముఖ్యమైన విషయం కనుక నేను దీనికి జవాబు ఇవ్వబోతున్నాను. వాటిలో అనేకమైన ప్రశ్నలు, వాటిలో కొన్ని వర్తమానములకు సంబంధమున్నవి కావు. అయితే నేను ముద్రలకు సంబంధించినవి కావు. అయినప్పటికీ వాటికి జవాబు ఇవ్వ ప్రయత్నం చేస్తాను. And they was given to me, and as I was told that most of them, or a great deal of them, was about requests for prayer and the sick and afflicted and different things like that. It goes on, and so didn't pertain anything to any question to be answered. మరియు అవి నాకు ఇవ్వబడినవి. వారు అడిగిన విధంగా వారికి జవాబివ్వాలని కోరారు. లేక వాటిలో అనేకములు వ్యాధిగ్రస్తులకు, బాధలున్న వారి కొరకు ప్రార్థనా విన్నపాలు మరియు అలాంటి విధములైనవి. మరియు జవాబివ్వవలసిన ఇటువంటి ప్రశ్నకు అవి సంబంధించినవి కావు. And then I was given a bunch that was it was about different things, the scripture and things, but maybe we have time, we'll try to answer them the best we can. Now, and if I make a mistake, well, I remember it's not intended to be made a mistake. మరియు పలు విధములైన రకరకాలైన విషయాలు లేఖనము తదితరమైనవి. అయితే ఒకవేళ మనకు సమయమున్నట్లయితే వాటికి జవాబిచ్చుటకు శక్తి కొలది మేము ప్రయత్నం చేస్తాము. మరియు నేను తప్పు చేస్తే జ్ఞప్తించుకోండి, అది ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన తప్పు కాదు. So, does everybody feel good? Amen. Is this so? Talk about heavenly places in Christ Jesus.
What a wonderful place. What a wonderful time. కాబట్టి అందరూ మంచి భావంతో ఉన్నారా? ఆమేన్. అది ఆ విధముగా కాదా? క్రీస్తు యేసునందు పరిశుద్ధ స్థలములో ఉండుటను గూర్చి మాట్లాడుట ఎంతటి అద్భుతకరమైన స్థలము, ఎంతటి అద్భుతకరమైన సమయము. Of all the times that I've been behind the pulpit at the tabernacle, I have never in any time of my ministry ever worked into the realms of God and the spiritual realms as been this time. Beyond anything I ever did in any time of my ministry, in any meeting at anywhere like this. Mostly it's on healing. This is revealing of truths by the same Spirit. Same Spirit. మందిరములో వేదిక వెనుకనున్న సమయాలన్నిట్లో నా పరిచర్య ఏ సమయములోనూ దేవుని యొక్క రాజ్యమునకు సంబంధించిన కార్యములు మరియు ఆత్మీయ కార్యములను గురించిన సంగతులు వీటన్నిటిని గూర్చి అనేక సమయాల్లో ప్రస్తావించినను ఈ సమయం వలె అవి లేవు. అవన్నీ అనేకములు స్వస్థతను గూర్చి. అదే ఆత్మ ద్వారా ఇది సత్యములను బయలుపరచు కార్యములై ఉన్నవి. అదే ఆత్మ ద్వారా. I've been to myself altogether, and been boarding at a place or going down eating at a place, and I've just been alone, so it's been really a great time. మరియు నాకు నేనే ఒకే స్థలంలో ఉన్నాను, మరియు ఒక స్థలంలో భోజనం చేయుచున్నాను, మరియు నేను ఒంటరిగానున్నాను. అది నిజంగా గొప్ప సమయం. And now, right away, either in the morning or the following morning, probably, if we can get through in time, I'll just pray for the sick this morning. If these questions don't last too long. మరియు ఇప్పుడే ఉదయం గాని లేక రాబో ఉదయం గాని నేను ఒకవేళ మనకు సమయం ఉంటే ఈ ప్రశ్నలు త్వరగా ముగించిన రోగులకై ఈ ఉదయం నేను ప్రార్థిస్తాను. So must get to myself a little while. Amen. The human mind can only stand so much. And when you get to a spot where you sit an hour numb with the presence of God and a pillar of light hanging there before you, you can't stay that too long. You see, the human being can't stand it. కాబట్టి నేను కొద్దిసేపు సిద్ధపడవలసి ఉంటుంది. చూశారా, మానవుని మనస్సు కొంతవరకే నిలకడగలదు. అవునా, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మీరు 1 గంట కూర్చున్న ఎడలా మరియు అగ్నిస్తంభం అక్కడ మీ ముందున్న ఎడలా మీరు ఎక్కువసేపు ఉండలేరు. అవునా, మానవుడు దానిని తట్టుకోలేడు. And so now these questions are really nice. I appreciate and the wisdom and things that people use. Now for the first one, now I'll try to answer them, and then if I don't get it right, well you forgive me then. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నలు చాలా బాగున్నవి. నేను అభినందిస్తున్నాను. వారి యొక్క జ్ఞానమును కార్యములు నేను అభినందిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మొదటిదానికి మరియు నేను వాటికి జవాబిచ్చుటకు ప్రయత్నిస్తాను. అటు తర్వాత నేను సరికాని ఎడల మీరు నన్ను మన్నించండి. అలాగైతే And if you have a different interpretation and believe it, your idea of it's right, you just go right ahead. That won't hurt, because there's not over about 1 or 2 of them that pertains anything to salvation. It's only most of the questions is asked on this other side of the on the rapture of the church. మరియు మీకు వేరే అర్థం ఉన్నట్లయితే, దాని గూర్చిన మీ అర్థం సరైన నమ్మినట్లయితే ఆ విధంగానే ముందుకు సాగండి. అది బోధించదు. ఎందుకనగా 1 లేక 2 తప్ప మరి ఏ ప్రశ్నయు రక్షణకు సంబంధించినది లేదు. అది మాత్రమే. చాలా ప్రశ్నలు మరొక వైపు లేక సంఘము ఎత్తబడుటను గూర్చి అడగబడినది. So see, it's questions over here which is to come and will come to pass over in the other parts, because we're now beyond the church age in our teachings in the book. We're beyond over in the time of the calling of the 144,000. కాబట్టి చూడండి, రాబో వాటిని గూర్చి ఇక్కడ ప్రశ్నలున్నవి. కారణం, గ్రంథములోని బోధలు సంఘకాలానికి ఆవల ఉన్నవి. 1,44,000 మందిని పిలిచిన కాలమునకు దాటిన వారంగా మనమున్నాము. Now the first one here,
are the 5 wise virgins of Matthew 25 attendants to the bride, or are they the bride? See, if these wise virgins are attendants to the bride, where is the bride? ఇప్పుడు మొట్టమొదటి మత్తయి 25లోని 5 బుద్ధిగల కన్యకలు పెళ్లి కుమార్తెకు పరిచారకులా లేక వారు పెళ్లి కుమార్తెయా? చూశారా? ఈ బుద్ధిగల కన్యకలు పెళ్లి కుమార్తెకు పరిచారకులైన ఎడల పెళ్లి కుమార్తె ఎక్కడున్నది? See, now, to the best of my understanding, these 5 virgins, there were 10 of them, that went out. See, and this here is only a symbol or a parable. See, I'm going to tell you. చూశారా? ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ 5 కన్యకలు బయటకు వెళ్లిన వారు 10 మంది. మీకు తెలుసా? అవునా? మరియు ఇక్కడ ఇది ఒక సూచన లేక ఉపమానము. చూశారా? అది మీకు చెప్పబోచున్నాను. See, there were 10 of them. Of course, there were more than 10. That just made a number. But then the wise virgins had oil in their lamps. The unwise did not have oil in their lamps. చూశారా? వారిలో 10 మంది ఉన్నారు. 10 మంది కన్నా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అది సంఖ్యగా చెప్పబడినది. అయితే తరువాత బుద్ధిగల కన్యకలు తమ దివిటీలలో నూనె ఉండెను. బుద్ధులేని వారు తమ దివిటీలలో నూనె లేకుండెను. So if that 10 there of Matthew, if this is the person's question, if those 10 there, did that mean that would be or these 5, brother, that would be just 5? See? Just 5 people? No, it doesn't mean that. కాబట్టి మత్తయిలో ఉన్న ఆ 10 మంది, ఇది వ్యక్తి యొక్క ప్రశ్న. ఆ 10 మంది అక్కడున్నవారు అది అని ఆ అర్థమా? లేక ఈ 5 మాత్రమే? చూశారా? 5 మాత్రమేనా? కాదు, అది ఆ అర్థం కాదు. It's just a symbol of the virgins, you see, of the virgin that went out with oil in her lamp. They are a portion of that bride. అది కన్యకల యొక్క సూచన. చూచారా? దివిటీలలో నూనె కలిగి వెళ్లిపోయిన కన్యకలు వారు పెళ్లి కుమార్తెలో భాగమై ఉన్నారు. And to my understanding, and then you notice now that they were the virgins of the last watch, coming down through the watches. There have been 7 watches. మరియు నాకు అర్థమైనట్లుగా తరువాత మీరు గమనిస్తే వారు ఆఖరి జాము యొక్క కన్యకలు. జాములను చూచుట వచ్చిన ఎడల 7 జాములు ఉన్నవి. And in the 7th watch, the midnight hour, as we're striking now, see? Now, in this midnight watch, these virgins woke and trimmed their lamps and went in, while the sleeping virgin. 7వ జాము మధ్యరాత్రి వేళ. ఇప్పుడు ఈ మధ్యరాత్రి జాములో ఈ కన్యకలు మేల్కొని వారి దివిటీలు వెలిగించారు, లోపలకు వెళ్లారు. అక్కడ నిద్రించు కన్యకలు. Now, this part here, this 5, if that's the meaning of the question, meaning was there just 5? If we got many questions in here about the 7,000 and so forth. Now, that was just a symbol, a part of it. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ భాగం, ఈ 5, అది ప్రశ్నకు జవాబు అయినట్లయితే ఏ అర్థం? అక్కడ 5 మాత్రమేనా? మరియు ఇక్కడ చాలా ప్రశ్నలు మనకున్నవి. 7,000 మంది మొదలగు వాటిని గూర్చి. ఇప్పుడు అది కేవలము చిహ్నము, అందులో భాగము. And all that waken in this last age, here the 7th watch, that if there wasn't but 5 awakened at that time, it was translated, went in with the bride, so forth, the bridegroom. మరియు ఈ ఆఖరి కాలంలో 7వ జామున మేల్కొన్నవారు అయితే 5 మాత్రమే మేల్కొని మరి మార్చబడి పెళ్లి కుమార్తెతో పెళ్లి కుమారునితో లోపలికి వెళ్లారు కాదా? Now, if they themselves, that don't mean there's only going to be 5, because they're sleeping all down through the ages as we've come this week. See?
కేవలం 5 మాత్రమే ఉందురని దాని అర్థం కాదు. ఎందుకనగా మనము ఈ వారములో చూచినట్లుగా కాలాలన్నిటిలో నిద్రించుచున్నవారు వీరే. చూశారా? In the days of Paul, the angel of the church at Ephesus, Paul, found in this church, being the messenger to it. Remember, Paul, founding the church at Ephesus, become the messenger to that church. And the spirit was in the land that time was a lion spirit. పౌలు యొక్క దినాలలో ఎఫెసుకు సంఘపు దూత. పౌలు ఈ సంఘానికి వర్తమానికుడై ఉండి ఈ సంఘమును కనుగొన్నాడు. జ్ఞప్తించుకో, పౌలు ఎఫెసులో సంఘాన్ని కనుగొని ఆ సంఘానికి వర్తమానికుడయ్యాడు. ఆ సమయంలో ఆ దేశంలో ఉన్న ఆత్మ సింహపు ఆత్మ. And a lion is the lion of the tribe of Judah, which is Christ, and Christ is the Word. Paul with the Word of that age. Thousands fell asleep in that age. Is that right? మరియు సింహము, యూదాగోత్ర సింహము అనగా క్రీస్తు వాక్యము. పౌలు ఆ కాలం యొక్క వాక్యముతో ఉండెను. వేల కొలది మంది ఆ కాలంలో నిద్రించారు. అవును. Then come the next age, and time the church got settled down in dark age. The ox spirit went forth, work, labor, and sacrifice, and give their lives. Thousands times thousands fell asleep under martyrdom and everything. They're waiting. అటు తర్వాత మరొక కాలం వచ్చెను. మరియు అంధకార కాలంలో సంఘము స్థిరపడినప్పుడు ఎద్దు యొక్క ఆత్మ బయలు వెళ్ళినది. పని, శ్రమ, సమర్పణ, వారి ప్రాణాలు అర్పించుట, హతసాక్షుల పేరిట వేలకు వేలు నిద్రించారు. వారు చూస్తున్నారు. అవునా? Then, in the next age comes the Lutheran, the Reform age. There went the wisest and cunningest of man. If you notice, man went forth with that, and when he did, he added his own shrewdness. That's what married him into the other part, see? అటు తర్వాత కాలం వచ్చింది, లూథరన్ దిద్దుబాటు కాలము. అక్కడ మానవుని యొక్క యుక్తి, జ్ఞానము బయలు వెళ్ళింది. మీరు గమనిస్తే మానవుడు వాటితో బయలు వెళ్ళి అతడు దానికి తన యొక్క వివేకమును, సూక్ష్మబుద్ధిని చేర్చాడు. అది అతనిని ఇంకొక దానితో వివాహమాడినట్లు చేసింది. చూశారా? If he just stayed with God's wisdom, just reforming and pulling out, but what did he do? After that man that had the message, Luther, after the death of Luther, they had a Lutheran organization. After the death of Wesley, they had a Methodist organization. See? There, you keep going that way. It does that. చూశారా? అతడు దేవుని జ్ఞానంతో నిలిచినట్లయితే, దిద్దుబాటు చేస్తూ సాగిపోతే, అయితే అతడు ఏం చేశాడు? ఆ వ్యక్తి లూథర వర్తమానమును కలిగిన తర్వాత, లూథర వర్తమానం తర్వాత వారు ఒక లూథర సంస్థాపకును కలిగి ఉన్నారు. వెస్లీ మరణమైన తర్వాత వారు మెథడిస్టు సంస్థాపకమును కలిగి ఉన్నారు. అవునా? అక్కడ ఆ మార్గమున మీరు వెలుచునే ఉన్నారు. అది చేయును. Now, I want you to notice this. See, now someone might ask about the Pentecostal, which was the third age. You see, each one of those ages only taken a dip into the Holy Spirit. మీరిది గమనించాలని నేను కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు పెంతెకోస్తును గూర్చి ఒకరు అడగవచ్చు. అది 3వ కాలము. మీరు గమనించండి, ఆ కాలంలో ప్రతి ఒక్కటి పరిశుద్ధాత్మలో ఒక్కసారి మునిగినవి. Justification is a work of the Holy Spirit. Sanctification is a work of the Holy Spirit. But the baptism is the Holy Spirit. That's the reason it took a prophetic prophet to come down, no messenger to the age, because the Holy Ghost came himself in his fullness of the baptism. నీతిమత్వము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని, శుద్ధీకరణ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని. అయితే బాప్తిస్మము పరిశుద్ధాత్మ. ఆ కారణము చేతనే ఒక ప్రవచనాత్మక ప్రవక్త రావలసి ఉండెను. కాలమునకు వర్తమానికుడు లేడు.
ఏలైనగా పరిశుద్ధాత్మ తనకు తానే వచ్చెను. బాప్తిస్మములో ఆయన యొక్క సంపూర్ణతలో వచ్చెను. But at the end of the ages, it always ends up on the others. We find there then the messenger sent, and all these scruples and things are to be placed in their places. Like that. Then the rapture comes for the church. అయితే కాలం యొక్క ముగింపులో ఇతరుల వచ్చుట్లో ముగిసినట్లుగా మనమక్కడ చూస్తున్నాం. వర్తమానికుడు పంపబడ్డాడు. ఆ కొడవళ్ళన్నీ మొదలగువన్నీ ఆ విధంగా వాటి స్థానంలో పెట్టబడును. ఆ తర్వాత సంఘానికి ఎత్తబడుట వచ్చును. As many as lotting all these different things, the sun turning to darkness, the moon, they put that way back here in the Christian age. They just fail to see them. 3 questions was asked our Lord there, see, when He answered them. అయితే ఈ పలు విషయాలను పలు విధములుగా చాలామంది విభాగించారు. సూర్యుడు చీకటిగా మారును, చంద్రుడు, వారు దాన్ని ఇక్కడ క్రైస్తవ కాలమునకు అన్వయించుచున్నారు. అక్కడ వారు ప్రభువును 3 ప్రశ్నలు అడిగారు. ఆయన వాటికి జవాబిచ్చినప్పుడు చూడండి, వారు అవి చూచుటకు తప్పిపోయారు. Now last night I think there's no question at all. We took each one of those questions and put them right under the seals, and the seals is a whole book together itself. Believe that, doctor? ఇప్పుడు గడిచిన రాత్రి ఏ ప్రశ్న లేదనుకుంటాను. మనము వాటిలో ప్రతి ప్రశ్నను తీసుకుని వాటిని ముద్రల క్రింద ఉంచుదాము. మరియు ముద్రలు సంపూర్ణ పుస్తకము. దానికదే. మీరది నమ్ముతున్నారా డాక్టర్? See, the whole thing just wrapped together. And we took what Jesus said here. They asked 3 questions. See? When will these things be? What will be the sign of your coming? And what's the end of the world? చూశారా, సమస్తము ఒక్కడిగా చుట్టబడి ఉన్నవి. మరియు యేసు ఏమి చెప్పాడో అది తీసుకున్నాము. వారు 3 ప్రశ్నలు అడిగారు. చూశారా, ఇవి ఎప్పుడు జరుగును? నీ రాకడకు సూచన ఏది? మరియు లోకమునకు అంతము ఏది? And he come right down and we pulled them everyone under that but one. What was that? 7th seal. Why? See? It's not known. That's it. Every one of them come right out. I paralleled them right exactly back and forth. మరియు ఆయన వాటిని జవాబిచ్చాడు. ఒకటి తప్ప వాటిని మనము లాగాము. అదేంటి? 7వ ముద్ర. ఎందుకని? చూశారా, అది తెలియబడలేదు. అవునది ప్రతిదీ తెలియబడును. నేను వాటిని ముందు వెనుకకు త్రిప్పి పోల్చి చూపించాను. And me, when I wrote last night and got in there, I went back to look at my old note. I took it all back there. మరియు నేను గత రాత్రి వ్రాసుకున్నప్పుడు అక్కడికి వచ్చి నా పాత వివరణ పుస్తకం తీసుకుని అది చూచినప్పుడు, Well, I seen where I put one in the other's place. I got to cross them back and forth. That's what I did. I guess you caught it. You get it? See? సరే, ఇంకో స్థానములో నేను ఒకటి పెట్టినట్టు చూశాను. అలాగూ వాటిని నేను ముందుకకు వెనుకకు ఉంచాను. అది నేను చేసినది. మీరు అది పట్టుకుంటారనుకుంటాను. మీరు పట్టుకున్నారా? చూశారా? I wrote down here what I was going to write over on this other side, and I wrote over here. But both of them 9:11 or 9:6 or what, 6 and 11 and 9 and 11, which it wasn't so. It vice versa, the next verse under. See? నేను ఒక చోట వ్రాయవలసిన వాటిని ఇంకొక చోట వ్రాశాను. అక్కడ వ్రాయవలసిన దాన్ని ఇక్కడ వ్రాశాను. 2 వాటిని 2 ఉంచాను. 9, 11 లేక 9, 6 లేక ఏది లేక 6 మరియు 11 మరియు 9 మరియు 11 మరియు ఆ విధంగా కాదు. ఒక వ్యతిరేకము. దాని క్రింద తర్వాత మనం వచనం. చూశారా? That was it, the answer between the pestilence and the war, you see. That's where it was. మరియు అది అదే జవాబు. తెగులు యుద్ధం మధ్య. చూశారా? అది అక్కడ ఉంది. So I was just so happy. I was just carrying on like I was enjoying the stimulation from the revelation. So I put it this over here, sitting there, the pencil or a pen, and I put down 11 on both places when I shouldn't have been. I think it's 9 instead of 11 for the other side. కాబట్టి నేనెంతో ఆనందంగా ఉన్నాను. నేను అలాగూ కొనసాగుతున్నాను.
ప్రత్యక్షత ద్వారా కలిగిన ఉత్తేజం వలన నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. కనుక నేను ఇది ఇక్కడ ఉంచాను. పెన్సిల్ లేక కలం పట్టుకొని కూర్చుండి 2 స్థలాలలో 11 పెట్టాను. ఉండకూడని దానిలో మరొక ప్రక్క 11 బదులు 9 అనుకున్నాను. But now, did you see how perfectly they paralleled? Now don't forget that. They paralleled down to the 6th and stopped. See? And what's the opening of the seals? It comes down to the 6th and stops. Just silence in heaven, that's all it says. For the space of a half hour. అయితే అవి ఎంతగా సరిపడినవో మీరు చూశారా? ఇప్పుడు దాన్ని మరవద్దు. అవి 6 వరకు ఒకదానితో ఒకటి సరిపడేది ఆగినవి. చూశారా? గమనించుడి. ముద్రలు విప్పబడుటను గమనించుడి. అది 6 వరకు వచ్చి మరియు ఆగినది. పరలోకములో నిశ్శబ్దం. అది అంతే. అది చెప్పబడినది ఇంచుమించు అరగంట సేపు. Now in these, I have to hurry up and answer these because see, each one of us is a sermon 4 weeks long. You see, on each one you just get off on something else. But I don't mean to do that because I want to get everybody's question as far as I can. ఇప్పుడు వీటిలో చూడండి, నేను తొందరపడి వీటికి జవాబు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ఎందుకనగా చూడండి, వాటిలో ఒక్కొక్కటి 4 వారముల ప్రసంగం. గమనించారా? ఆ విధంగా చేసిన ప్రతి ఒక్కటి వేరే దేనికైనాను దారి తీస్తుంది. అయితే అలాగు చేయవలనని నా అర్థం కాదు. ఎందుకనగా ప్రతి ఒక్కరి ప్రశ్న నేను తీసుకోవాలి, నాకు సాధ్యమైనంత వరకు. These virgins, see, they're made up of, that's just part of them in that age. See, each age has the virgins. See, a seal. ఈ కన్యకలు ఆ కాలములో వారిలో భాగము. ప్రతి కాలము కన్యకలు కలిగి ఉన్నది. అవునా? ఒక ముద్ర. The angel comes to the church, to the angel of the church of Ephesus. Right. See? Then get over here. Then after the writing to the church of Ephesus, compare that back, a seal's open. That's just the way we're bringing it. I get it all to you. See what I mean? If the Lord willing. దూత సంఘం యొద్దకు వచ్చుచున్నది. ఎఫెసులో ఉన్న సంఘపు దూతకు రాయిము. చూశారా? తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి తర్వాత ఎఫెసు సంఘానికి వ్రాసిన తర్వాత దానిని వెనుకకు వచ్చి పోల్చి చూడండి. ఒక ముద్ర విప్పబడినది. అలాగూ మనము ఆ కార్యాలను తీసుకుని వచ్చుచున్నాము. ప్రభు చిత్తమైతే మీకు తెచ్చుటకు ప్రయత్నిస్తాను. నా భావమేదో గ్రహించారా? What they have first? Church ages. Is that right? Next thing, the message to the church ages. Everybody get that clear now? See? వారు మొదట దేనిని కలిగి ఉండిరి? సంఘకాలాలు. అవును. తరువాత సంఘకాలాలకు వర్తమానాలు. అది ఇప్పుడు అందరికీ విశదంగా ఉందా? చూశారా? First we got the church ages and got the history, laid down the Nicaea councils and pre-Nicaea councils and everything that we could find in history, and found out that the correct interpretation of the word was exactly with the history. మొదట సంఘకాలాలు చూశాము మరియు చరిత్ర చూశాము. నికేయలో ఆలోచన సభలను, ముందు నికేయ సభలను చూశాము. ప్రతిదీ చరిత్రలో కనుగొన్నాము మరియు సరైన వాక్యం యొక్క అనువాదము చరిత్రలో ఉండుట కనుగొన్నాము. And bring it on down to this day, and this Laodicea, and you don't have to have history of that. This is making history now. See? There it is. And then showed what would be in this age. మరియు ఈ లౌదిక కాలమునకు ఈ దినమునకును దాన్ని తీసుకుని రండి. మీరు దాని గూర్చిన చరిత్రయు లేదు. ఇది ఇప్పుడు చరిత్ర చేస్తుంది. అక్కడనే ఉన్నది. ఆ తర్వాత ఈ కాలంలో ఏమై ఉండునని చూపించబడినది. Now we come back with the seals and open that seal. God opens that seal for us. What's that? First is a messenger, church age.
Next is the 7 seals. ఇప్పుడు మనము ముద్రల యొద్దకు వచ్చి ఆ ముద్రను తెరిచాము. దేవుడు ఆ ముద్రను మన కొరకు విప్పాడు. ఏంటది? మొదట ఒక వర్తమానికుడు, సంఘకాలము, తరువాత 7 ముద్రలు. Now, we find out the corruption that hits in the 7th church age, but the 7th seal doesn't reveal anything. What's going to happen to it? See? Because at the end of that church age is to come a prophetic gift to reveal these things. Are you following it? All right. ఇప్పుడు 7వ సంఘకాలానికి కలుషితము ఎంత తాకినదో మనము చూశాము. అయితే 7వ ముద్ర ఏదీ బయలుపరచలేదు. దానికి ఏమీ సంభవింపనున్నది అనున్నది చూశారా? ఎందుకనగా ఆ సంఘకాలం యొక్క చివరన ఈ సంగతులు బయలుపరచుట ఒక ప్రవచన వరము రానయ్యున్నది. చూశారా? మీరు దాన్ని గ్రహిస్తున్నారా? సరే. Now, notice how each one of those seals, then I come over here and those 3 questions ask Jesus Christ, when will these things be? There won't be one stone on another. When will this be taken down, this religious center of the world, and another be set up? When will it be? Antichrist rise. See? And what went out to meet it? The word against the word. ఇప్పుడు గమనించు, ఏ విధముగా ఆ ఒక్కొక్క ముద్ర. తర్వాత నేను అక్కడికి వచ్చాను మరియు ఆ 3 ప్రశ్నలు యేసుక్రీస్తును అడిగారు. ఏమిటి? ఇప్పుడు ఇవి జరుగును. రాతి మీద రాయి నిలువబడని కాలము వచ్చును. మత ప్రపంచములో కేంద్రముగా ఉండు ఇది ఎప్పుడు పడద్రోయబడి మరియు ఇంకొకటి స్థాపించబడును. చూశారా? అది ఎప్పుడు జరుగును? అంత్యక్రీస్తు స్వారీ. చూశారా? దానిని ఎదుర్కొంటానికి ఏమి బయలువెళ్ళినది? వాక్యము. వాక్యమునకు విరుద్ధముగా వాక్యము. Then it settled down to politics and everything else. There went the ox labor. See? That's exactly the second. And Jesus said so in Matthew 24. See? ఆ తర్వాత అది రాజకీయాలతో అన్నిటితో స్థిరపడిపోయినది మరియు ఎద్దు శ్రమ వచ్చినది. చూశారా? అది ఖచ్చితంగా రెండవది ఇక్కడ. మరియు మత్తయి 24లో యేసు ఈ విధంగా చెప్పాడు. అవునా? Then we come down from that to the cunningness of the reformers. The man beast went out to meet it. That's what takes place. Then we come down the next to the 4th seal when Antichrist become a conglomerations and had a name death. అటు తర్వాత మనము సంస్కర్తల యొక్క యుక్తి యొద్దకు వచ్చాము. మానవ జీవి దాన్ని ఎదుర్కొనడానికి బయలువెళ్ళినది. అది జరిగిన కార్యం. ఆ తర్వాత 4వ ముద్ర యొద్దకు వచ్చాము. అక్కడ అంత్యక్రీస్తు మిశ్రమమై మృత్యువు అను పేరు కలిగి ఉండెను. Now watch what Jesus said, and he would throw her to the fires and even kill her children. That's death riding. That's both Protestant and Catholic. Mark of death on each one of them. See? Her and her children be destroyed. So if you're depending on your denomination, you better get away from it right now. Amen. ఇప్పుడు యేసు ఏం చెప్పాడో గమనించుడి. మరియు వారిని అగ్నిలోనికి త్రోసి మరియు వారి యొక్క బిడ్డలను చంపివేయును. అదే మరణం. స్వారీ చేయుట. అది ప్రొటెస్టెంట్ మరియు కేథలిక్ వారు ఇరువురును వారిపై మరణముద్రను కలిగి ఉన్నారు. చూశారా? ఆమె మరియు ఆమె పిల్లలు నాశనం చేయబడ్డారు. కాబట్టి మీ సంస్థాపకులపై ఆధారపడినట్లయితే ఇప్పుడే మీరు దూరమవుట మంచిది. And then when it come to the 7th seal, Jesus stopped right there. He opened the 6th seal by saying the moon will be turned into blood and darkness and everything. మరియు అది 7వ ముద్ర యొద్దకు వచ్చినప్పటికీ యేసు అక్కడే నిలుపు చేశాడు. చంద్రుడు రక్తముగా మారును మరియు సమస్తమును అంధకారమగును అని చెప్పుడు ద్వారా ఆయన 6వ ముద్రను తెరిచాడు. These things that take place, we come right over here and open up the 6th seal. After the 6th seal's open, they swing right back and show the same thing. ఈ కార్యములు జరుగును. మనము ఇక్కడికి వచ్చాము మరియు 6వ ముద్రను తెరిచాము.
6వ ముద్దను తెరిచిన తర్వాత అప్పుడు వెనుకకు వెళ్లి అదే విషయాలను చూపుతుంది. There you are with 3 different places in the Scripture, tied them together with the revelation. See? Watch. The place that Jesus said so, the place that when He opened the book, it was hid from the foundation of the world, and then the revelation of this day, you're placing it right in there, ties the 3 together. And 3 is a witness. So it's true. It's absolutely true. అక్కడే మీరున్నారు. లేఖనములలో 3 వేరువేరు స్థలాల్లో బయలుపాటుతో అది ముడివేయబడి ఉన్నది. చూశారా? గమనించుడి. అలాగని యేసు చెప్పిన స్థలము, ఆయన గ్రంథమును విప్పిన స్థలము, భూమికి పునాది వేయబడినప్పటి నుండి అది మరుగు చేయబడినది. మరియు ఆ తర్వాత ఇక్కడున్న ఈ దినపు ప్రత్యక్షత అక్కడ దాన్ని క్రమములో ఉంచి 3 ఐక్యముగా కలుపును. 3 సాక్ష్యము. కాబట్టి అది సత్యము, అది ఖచ్చితముగా సత్యము. Now, these virgins that come along here, they are the ones that fall asleep, and then the whole body's made up together of that group. That goes to make the wise virgins, and the unwise virgins are the one that started back there at the same time the wise virgins started, Antichrist, and they are the ones that tries to buy oil. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చుచున్న ఈ కన్యకలు నిద్రించిన వారు, ఆ పిదప సమస్తము శరీరము ఆ గుంపుతో కలిసి తయారైనది. అది వెళ్ళును. చూశారా? బుద్ధిగల కన్యకలుగా తయారవును. బుద్ధిగల కన్యకలతోని ఆ బుద్ధిలేని కన్యకలు కూడా బయలుదేరారు. బుద్ధిలేని కన్యకలే అంత్యక్రీస్తు. నూనెను కొనుటకు ప్రయత్నించినది వీరే. Now, just look here. See how perfect you... Everywhere you go, if I could stand here and talk the things that's revealed in that room, I tell you, it'd swim your heads around. But how you go to do it when you got a whole thing here? ఇప్పుడు ఇటు చూచి నీవెటు చూచినా గాని ఎంత పరిపూర్ణమో చూడండి. నేనిక్కడ నిలబడి ఆ గదిలో ప్రత్యక్షమైన విషయాలు మాట్లాడితే మీ తల తిరుగును. అయితే మీరిక్కడ సమస్త కార్యాలు పొందినట్లయితే దాన్ని మీరెట్లు చేయగలుగుతారు? And then you somehow or another, when you get away from people, there it begins to open up mystery. Then you see things that you're daring to say to the people too. Because you see, if they would, they start little isms. తర్వాత ఏదో ఒక విధంగా ప్రజల నుండి మీరు దూరమవునప్పుడు ఆ తర్వాత మర్మములు తెరవబట్టుకు ప్రారంభమవును. ఆ తర్వాత ప్రజలకు మీరు చెప్పలేని విషయాలు కూడా మీరు చూస్తారు. కారణం మీరు చూచినేలా వారు చిన్న మూఢనమ్మకాలు ప్రారంభిస్తారు. Let's look what this little gift of healing has done. How it confused the church. Everybody had a sensation. Everybody had this. Right down in my heart, God knows it's the truth. I knowed it wasn't right. Because He told me so. Right? But it's a false impersonation to only throw the people off. That's right. Now, but you see, you can't say those things. Best just leave it alone. మరియు తర్వాత ఈ చిన్న స్వస్థత వరము ఏం చేసిందో ఆ విధంగానే సంఘమును గజిబిజి చేసిందో మనము చూద్దాం. ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ఉద్రేకాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇది కలిగి ఉన్నారు. నా హృదయాంతరంగంలో అది సత్యమని దేవునికి తెలుసు. అది క్రమము కాదని నాకు తెలుసు. కారణం అలాగని ఆయన నాకు చెప్పాడు. చూశారా? అయితే అది తప్పుడు అనుకరణ, ప్రజలను గుంపులుగా చేయటం మాత్రమే. ఇప్పుడు అది నిజం. అయితే మీరు చూడండి, నీవు ఆ విషయాలు చెప్పలేవు. దాన్ని అలాగే వదిలివేయటం మంచిది. And you remember the third pull? He said, don't tell nobody. What did it say was that? How many remembers that? Sure. Remember standing there trying to lace that eyelet in that little shoe in the vision? He said, you can't teach Pentecostal babies supernatural things. Now I said, this will be the third pull and it will not be known. So help me by the grace of God. మరియు మీకు మూడవ లాగుడు గుర్తున్నదా? ఆయన చెప్పాడు, ఎవరితోనూ చెప్పవద్దు. నేను చెప్పినది అదేనా? ఎంతమందికి అది జ్ఞాపకమున్నది? నిజమేనా? దర్శనములో నేనక్కడ నిలబడి ఆ చిన్న బూటుకు
లేసులను రంధ్రముల గుండా ఎక్కించుటకు ప్రయత్నించుట ఎందరికి గుర్తుంది? ఆయన చెప్పాడు, పెంతెకోస్తు బిడ్డలకు అతీతమైన విషయాలు నీవు బోధింపలేవు అని. నేను చెప్పాను, ఇది 3వ లాగుడు మరియు అది తెలియబడదు. కాబట్టి నాకు సహాయపడుము దేవుని కృప వలన. Now we're right down at the end time now. It won't be too long until mercy seat will be judgment seat. While you see these saints coming in and these people coming in, you better come in too if you're not already in. ఇప్పుడు మనమిప్పుడు అంత్యకాలమున ఉన్నాము. కృపా సింహాసనము న్యాయపీఠముగా అగ్గు వరకు ఎక్కువ కాలం పట్టదు. ఇవి వచ్చుట మీరు చూచునప్పుడు మరియు ఈ ప్రజలు వచ్చుట మీరు చూచునప్పుడు మీరు కూడా లోపలికి వచ్చుట మంచిది. మీరు లోపల లేనట్లయితే చూశారా? Now, gathered in heavenly places, see, it also means more than just to be rejoicing. In heavenly places, if you're really assembled in Christ, it's a fearful thing. ఇప్పుడు పరలోక స్థలములో కూడుకునుట చూశారా? సంతోషించుట కంటే మిక్కటమైన కార్యము అని భావం కూడా. పరలోక స్థలములలో మీరు నిజముగా కూడునై ఉన్నట్లయితే అది ఒక భయపడవలసిన విషయం. Standing by that angel of the Lord, you think you'd just be shouting and screaming? That's not it. Scares you to death and everything. So you see, there's a difference in just rejoicing and bubble dancing, which is all right, and then coming down to the real thing. ఆ ప్రభుదూత యుద్ధ నిలబడినప్పుడు మీరు అరవచ్చు, కేకలు వేయవచ్చు. అది కాదు. అది మీకు చనిపోనంతగా భయం కలిగిస్తుంది. చూశారా? కాబట్టి చూడండి, అక్కడ కేవలము ఆనందించుట్లో, ఉద్రేక నాట్యములో వ్యత్యాసముంది. అది సరే. ఆ తర్వాత అసలైన విషయానికి వస్తుంది. చూశారా? That's where the fear, it's a fearful thing. Not that you fear you're lost, but you really, before angelic being and the Holy Ghost Himself standing there. Now, that will be part of the bride. That's what we'll go to make it up. See? All those who sleep. And can't we absolutely see? చూశారా? అక్కడే భయమున్నది. అది భయపడవలసిన విషయం. మీరు నశించిపోయారని భయం కాదు. అయితే దూతకు ముందు నిలబడినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ తనకు తానే అక్కడ నిలబడి ఉన్నప్పుడు భీతి కలుగుతుంది. ఇప్పుడు అది పెళ్లి కుమార్తెలో భాగమై ఉన్నది. నిద్రించిన వారును చేరి ఆ గుంపుగా ఉంటారు మరియు దానిని ఖచ్చితంగా చూడలేము. Grant the healing of the people who these handkerchiefs lay upon in Jesus' name. Amen. పరుండబెట్టబడిన ఈ యొక్క చేతి రుమాళ్ళు ప్రజలకు స్వస్థత అనుగ్రహించుమని ప్రార్థిస్తున్నాను. యేసు నామములో ఆమేన్. Eyes are all right now? Thank you. Somebody step on something? Too many recorders put too much pressure on it. All right, you just get a tape and swap the tape and make it off of that. ఇప్పుడు అది బాగుందా? వందనాలు మీకు. ఒకరు దేని మీద అయినా కాలు పెట్టారా? చాలా టేప్ రికార్డులు ఉండటం వలన దానిపై ఎక్కువ బరువు ఏర్పడింది. అవునా? మంచిది. టేపును తీసి దాన్ని మార్చివేయండి. Now, notice now the next question. Should evangelists continue on the field? ఇప్పుడు తర్వాత ప్రశ్నను గమనించుడి. సువార్తికులు పొలములో పనిచేయుట కొనసాగవలెనా? In this hour, of course, what they mean. Certainly. By all means, don't change a thing. If Jesus is coming in the morning, preach today like if it's going to be 10 years from today, but live like it's going to be at this hour. ఒకవేళ ఈ ఘడియలో వారి అర్థం ఏంటి? తప్పక అన్ని విధములుగా ఏ ఒక్క విషయమును మార్చవద్దు. ఉదయవేళ యేసు వచ్చుచున్నట్లయితే
అది ఈ దినము నుండి 10 నిమిషాలనుకొని ఈ దినము బోధించు. అయితే అది ఈ ఘడియలోనే జరుగుతున్నట్లుగా జీవించు. Don't get scrupled up now. That's what I'm trying to warn you about, see? Just don't be odd, peculiar. Don't change nothing. But if you're doing something wrong or doing evil, repent. See? Come back to God. Continue on your evangelistic service just as you always did. వద్దు, ఇప్పుడు దేని గూర్చి సందేహించవద్దు. దాని గూర్చి నేను నీకు హెచ్చరిక చేయ ప్రయత్నిస్తున్నాను. అవును, విడ్డూరంగా వింతగా ఉండవద్దు, దేనిని మార్చవద్దు. అయితే మీరు ఒకటి తప్పు చేస్తున్నట్లయితే లేక కీడు చేస్తున్నట్లయితే పశ్చాత్తాపపడు. చూశారా, తిరిగి దేవుని యొద్దకు రండి. మీరు ఎల్లప్పుడూ చేయుచున్నట్లుగానే మీ యొక్క సువార్త పరిచర్యను కొనసాగించుడి. If you're building a house, put it on up. Jesus comes tomorrow, you'll be found faithful to the duty. If you're building your church, go on, put it up. I'd rather be putting my money in something like that and be found within my pocket, see? మీరు ఇల్లు కట్టుచున్నట్లయితే కట్టండి. యేసు రేపు వస్తే మీ కర్తవ్యంలో నమ్మకస్తులుగా ఉండండి. మీరు ఆలయాన్ని కట్టుచున్నట్లయితే సాగిపోండి, కట్టండి. ధనమును నా జేబులో ఉంచుకుంటు కంటే అలాంటి కార్యము కొరకు పెడతాను. చూశారా? So just keep on. Continue as you are. Everybody understand now? Continue right on. Just go right on as you are. Now, this... Amen. Praise the Lord. Just don't stop. Don't do nothing. Just go right on just as you are. Keep on serving the Lord. కాబట్టి సాగిపోండి, మీరున్న విధంగానే కొనసాగించుడి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకున్నారా? మీరున్నట్లేగానే ఉండి అలా కొనసాగించుడి. ఇప్పుడు నిలుపు చేయవద్దు, ఏది చేయవద్దు. మీరున్నట్లుగానే కొనసాగుడి. నిలుపు వేయవద్దు, ఏమీ చేయవద్దు. మీరున్నట్లుగా ఆ విధంగానే ఉండండి. ప్రభువును సేవిస్తూ ఉండుడి. Now, for instance, if you was working for a man, and you know it was 15 minutes before quitting time, well, you'd say, just 15 minutes more, so I might as well just go over and sit down. You get docked for that 15 minutes. Amen. ఇప్పుడు ఉదాహరణగా మీరు ఒక మనిషి కొరకు పనిచేయుచున్నట్లయితే అది వదిలిపెట్టు సమయమునకు 15 నిమిషాలు ఉన్నదని మీరు ఎరుగుదురు. సరే, ఇక 15 నిమిషాలున్నవి కనుక నేను వెళ్ళి కూర్చుంటాను అని నీవు చెప్తే నీకు 15 నిమిషాల జీతము తగ్గించబడుతుంది. You're planting wheat, plant your wheat. You're digging potatoes, go on dig them out. Say, well, nobody eat them. I'll make a difference. Dig them out anyhow. Just continue on as you are. నీవు గోధుమ నాటుతున్నట్లయితే గోధుమ నాటు. నీవు బంగాళదుంప త్రవ్వుతున్నట్లయితే త్రవ్వు, వాటిని వెలుపలకు తీయి. సరే, ఎవరు అవి తినరు అని చెప్పవద్దు, అదేం వ్యత్యాసం చేయదు. ఎలాగైనా వాటిని వెలుపలకు తీయి. చూశారా, నీవు అలాగే కొనసాగించు. I got a letter from somebody the other day. Somebody told him, said, well, the time's at hand. Sell the farm. గత దినము నేను ఒకరి వద్ద నుండి ఒక ఉత్తరం పొందుకున్నాను. చెప్పాడు, ఒకరు వారితో చెప్పారు, సరే సమయం సమీపించింది, పొలమును అమ్మివేయి. Now you won't need the food that you live off of on farms because this millennium's going to start, and you won't need it. So you just go ahead and while the tribulation period's going on, your children's not saved, so just let them let the children have the farm or they can eat off of it. But you all sell your farm and something like that. All they had. ఇప్పుడు మీరు పొలము పండించి ఆ పంటను తినుటకు మీకు అవకాశం లేనేలేదు అన్నారు. ఎందుకనగా 1000 ఏళ్ల పాలన ప్రారంభం కానున్నది. నీకది అవసరం లేదు. కాబట్టి మీరు అలాగూ చేయండి. శ్రమకాలం జరుగునప్పుడు మీ బిడ్డలు రక్షింపబడిన యెడల బిడ్డలు పొలమును కలిగియుండనీయుడి. వారు అది భుజిస్తారు. అయితే మీరు మీ యొక్క పొలమును అమ్మి మరియు అలాగుండుడి. మరియు వారు I said, oh my. If I know he's coming tomorrow and I was a farmer, I'd put my crop in today. Amen. Sir, if he made me a farmer, I'm going to stay right at my duty. That's right. If he made me a mechanic,
Say, who's... నేనంటాను, ఓ మై, ఆయన రేపు వచ్చున్నట్లయితే, నేను ఎరిగినట్లయితే, నేను వ్యవసాయకునైతే, నేను ఈరోజు నా యొక్క పంటను వేస్తాను. ఖచ్చితం. ఆయన నన్ను వ్యవసాయకుని చేసిన యెడల నేను ఆ విధిలో నిలిచి ఉంటాను. అవును, ఆయన నన్ను మెకానిక్ గా చేస్తే. Somebody said the other day, he said, a fellow come in and said, say, brother, you know what? He said, I'm going to give you the second set of keys. I bought a new car. He said, I'm going to give you the second set of keys. Told his pastor. He said, I'm going to give you the second set of keys because the rapture might come, you know. And said, I won't be needed anymore. గత దినాన ఒకరు అన్నారు, అతడు చెప్పాడు, ఒకరు లోపలికి వచ్చి చెప్పాడు, సహోదరుడా, ఏంటో తెలుసా అని అడిగాడు. అతడు చెప్పాడు, నేను నీకు నా యొక్క రెండవ తాళపు చెవి గుత్తిని ఇవ్వబోతున్నాను. నేను కొత్త కారును కొన్నాను అన్నాడతడు. నేను నీకు రెండవ తాళపు చెవి గుత్తిని ఇవ్వబోతున్నాను అని తన సంఘ కాపరితో చెప్పాడు. అన్నాడు, నేను నీకు రెండవ తాళపు చెవి గుత్తిని ఇవ్వబోతున్నాను. ఎందుకనగా ఎత్తబడుట బహుశా రావచ్చును తెలుసా. మరియు చెప్పాడు, అవి ఇక నాకు అవసరములుండవు. Pastor's going to miss it. That's making ready, isn't it? All right, but that's the way it is. See, we mustn't be that way. కాపరి వదిలిపెట్టబడబోతున్నాడు. చూశారా, అది సిద్ధపడుట. అవును కదా, మంచిది. అయితే అది ఆ విధంగా ఉండును. చూడండి, మనము ఆ విధంగా ఉండాలి. We must be a sane, solid Christian. See? But I'm put here to work right up to the last minute. I've got a job to do, and I'll be right found faithful at the post of duty. If he comes this morning, I will be standing right here in the pulpit. మనము తప్పకుండా స్థిరబుద్ధి కలిగి గట్టి క్రైస్తవులుగా ఉండవలసి ఉన్నది. అవునా, అందుకొరకు నేను ఆఖరి నిమిషం వరకు పనిచేయుటకు ఇక్కడ ఉన్నాను. నేను నిర్వర్తించవలసిన విధి ఒకటున్నది, మరియు నేను నా విధి నిర్వహణలో నమ్మకస్తులుగా కనుగొనబడవలసి ఉన్నది. ఆయన ఈ ఉదయం వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ వేదిక యొద్ద నిలబడి ఉండకూర్చున్నాను. You said, Brother Branham, if he has come this morning, shouldn't you be out there? No, sir, this is my post of duty. I'll be standing right here preaching when he comes. Saying the same things I am there when he comes, I'll just move right on out with him. నీవు అడుగుతావు, సహోదరు బ్రహ్యాం, ఆయన ఈ ఉదయం వచ్చుచున్నట్లయితే నీవు అక్కడ బయట ఉండవలెనా? లేదండి, ఇది నా విధి నిర్వహణ. ఆయన వచ్చినప్పుడు నేనక్కడే నిలబడి బోధిస్తాను. నేను చెప్పు విషయాలే చెప్తాను. తరువాత ఆయన వచ్చినప్పుడు నేను ఆయనతో కూడా వెళ్తాను.